اچھا جی، رینڈم ون سے بات کرتے ہیں. ہلو، ہاں جی بھیا، کیا حال ہے؟ کیسے ہو آپ؟ السلام علیکم غالب بھائی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں. اچھا، میں نے بس تھوڑا سا ایک بات کر کے کمنٹ لینا تھا آپ کا کہ ہم بچپن سے جس طرح یہ بھی آپ بات کر رہے تھے پچھلے سے جو پچھلا کالر تھا کہ ایک تو انہوں نے یہ ناسخ منسوخ والی جو شوشہ چھوڑا ہوا، اور مطلب ہمیں، اب میں اس کا کہہ رہا ہوں، آپ تو آپ نے جب یہاں پاکستان میں پڑھا ہوگا تو ہمیں تو شاید پتہ نہیں اسلامیات آپ پڑھتے تھے یا نہیں، لیکن ہمیں تو وہ پڑھتے تھے، کیوں جو نہیں پہلا پڑھتے تھے؟ چیپٹر ہوتا تھا اسلامیات میں کہ قرآن کس طرح محفوظ کیا گیا اور اس طرح والی ساری چیزیں جو کہانیاں ہمیں سناتے تھے، اور وہ پھر ہم سارے وہ ایبزارب کرتے رہتے ہیں آہستہ آہستہ. تو پھر تو بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ ناسخ منسوخ والی بھی چیز ہے. اس کا ایک اور اب ایک ورژن ہے کہ میرے خیال میں کہ جو انجینئر بھائی ہیں یہ تو تھوڑا سا اور آگے جاتے ہیں. یہ تو کہتے ہیں اب کہ ان کی ایک ڈاکٹرائن ہے، مطلب ایک پورے جس طرح ایک پورا پہاڑ کھڑا ہوا ہے، اس سے جو بھی رائٹ لیفٹ ہو حدیث اس کو یہ کہہ دیتے ہیں بس یہ مطلب ہمارے اس میں نہیں آتی، وہ جو اس پہ پھر وہ لگاتے ہیں، رولز لگاتے ہیں کچھ. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مطلب کوئی حد ہے یہ؟ کیونکہ وہ تو بالکل ہی انکار کر دیتا ہے. وہ تو شاید وہ جو ان کے جو صحیح بخاری اور ان کے جو رولز ہیں وہ تو شاید ان سے بھی تھوڑا آگے چلا جاتا ہے کہ اگر ہماری ڈاکٹرائن میں فٹ نہیں ہوتی تو ہم اس کو خارج کر دیں گے. نہیں، انجینئر جو ہے نا وہ بھی ایک اسلامی اصول حدیث کے مطابق انجینئر جھوٹا ہے، کیونکہ انجینئر اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کرتا ہے. غامدی بھی اپنی مرضی سے، بلکہ ہر مولوی کرتا ہے، کیونکہ یہ ایسی حدیثوں کو بھی غلط کہہ دیتے ہیں جو کہ اصول محدثین کے مطابق بالکل ٹھیک ہے اور قرآن کے مطابق بھی ٹھیک ہے. جیسے کہ غامدی صاحب 6 سال کی عائشہ کی حدیث کا انکار کر دیتے ہیں. اصول محدثین پہ وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، تواتر سے ٹھیک ہے بالکل وہ، اور ایک نہیں تمام صحاح ستہ میں ہے، اور ایک سے زیادہ سندوں کے ساتھ، مختلف سندوں کے ساتھ وہ ٹھیک ہے حدیث. مگر غامدی صاحب اس کا مکمل انکار کر دیتے ہیں. کیوں انکار کر دیتے ہیں؟ کہ نہیں جی میں نہیں مانتا، حالانکہ قرآن کے مطابق بھی وہ ٹھیک ہے. قرآن میں بھی ایسی لڑکیوں کی ایک نکاح کی بات ہوئی ہے جن کا حیض ابھی نہیں آیا. تو 6 سال کی بچی کا تو حیض نہیں آیا ہوتا نا، یا 9 سال کی کا بھی کئیوں کا نہیں آیا ہوتا. دیکھیں یوزلی مینسٹریشن کا سٹارٹ جو ہے وہ 11 سے لے کے، کئی لڑکیوں کا 11 والی بہت ارلی ہوتی ہے. 13 سال 14 سال جو ہے وہ 12 سے 14 سال کے درمیان میں لڑکیوں کا مینسٹریشن شروع ہوتا ہے. اور 12 سے 14 سال جو عورت کا مینسٹریشن شروع ہوتا ہے دیٹ ڈز ناٹ مین کہ شی از فٹ ٹو ریپروڈیوس. وہ تب بھی فٹ نہیں ہوتی ریپروڈکشن کے لیے، ٹھیک ہے. بچے پیدا کرنے کے قابل پھر بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا اپنی باڈی ابھی گرو کر رہی ہوتی ہے اور اس کی اپنی باڈی کو نیوٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کی بونز اور اس کا مسلز اور اس کا باڈی سٹرکچر، اس کا برین ڈیولپ ہو پراپرلی. وہ نہیں ہوتی اس قابل کہ وہ بچہ پیدا کر سکے، ٹھیک ہے. تو قرآن جب یہ کہہ رہا ہے اس کو بھی انجینئر یہ اس کو ڈینائی کر دیتے ہیں. تو انجینئر بھی اس طرح، یہ انجینئر بھی اس بات کو ڈینائی کر دیتا ہے، اور باتوں کو بھی ڈینائی کر دیتا ہے بہت ساری. تو انجینئر اور باقی بھی بہت سارے مولوی صحیح حدیث کو بھی ڈینائی کرنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگاتے. بخاری کے باب پڑھنے میں 1 منٹ نہیں لگاتے. نہ انجینئر، نہ غامدی، یہ یاسر واجدی نہیں لگاتا، یہ اور ان کے جو اور بہت سارے آگے پیچھے لوگ ہیں جو مولوی ہیں وہ بھی 1 منٹ نہیں لگاتے. سب کے سب یہ سب کے سب حدیث کو غلامی کے اوپر جتنی حدیثیں ہیں، غلامی کے اوپر سینکڑوں کی تعداد میں ہنڈریڈز آف حدیث ہیں حدیث کی کتابوں میں. ہر ایک حدیث کی کتاب میں سینکڑوں اور پوری بکس ہیں غلاموں کی، اور یہ ساری حدیثوں کو 1 سیکنڈ میں تیاگ دیتے ہیں. اور قرآن کا بھی کوئی کنفلکٹ نہیں ہے غلامی سے. قرآن میں غلاموں کا ذکر ہے، لونڈیوں کا ذکر ہے، لونڈیوں کے ساتھ سیکس کا ذکر ہے، مگر یہی لوگ اس کو ڈینائی کر دیں گے. ڈاکٹر کیا اس کا نام تھا، اسرار احمد اسے ڈینائی کر دیتا تھا. وہ یہ لونڈیاں تب ہوتی تھی جنگ کے میدان میں بنائی جاتی ہے، وہ بھائی خریدی بھی جاتی تھی، بھائی بیچی بھی جاتی تھی. جنگ کے میدان سے پکڑ کے مسلمان جب بیچتے تھے لونڈیاں تو کیا وہ سلیو ٹریڈ میں نہیں آتا تھا نا. جب خریدتے تھے جا کے تو وہ بھی آتا تھا. جب تحفے میں رسول اللہ نے قبول کر لی تو وہ بھی آتا تھا. لونڈی سے مباشرت بھی قبول تھی بالکل. تو یہ ساری چیزیں، یہ انجینئر سب لوگ یہاں پہ، یہ لوگ بڑے ہی چلاکی سے جو ہے وہ اسلام کو بچا جاتے ہیں. اور وہ باتیں جو اسلام کی کتابوں میں سچ ہیں، پرانے تمام کے تمام مفسرین، کامنٹیٹرز، جلالین، ابن کثیر، طبری، ایون کہ اور جتنے بھی پرانے کمنٹیٹرز ہیں، ان کی باتوں کو یہ جھوٹا کر دیتے ہیں. حالانکہ وہ لوگ، اب ایک اور چیز ہے نا کہ
अगर इस्लाम में गुलामी नहीं थी और इस्लाम के नाम पे गुलामी प्रैक्टिस हो रही थी तो कसूर तो फिर भी इस्लाम का हुआ ना। यानी एक बात है कि मैंने एक बात नहीं की और मेरे नाम से वो बात प्रोपेगेट होती जा रही है और मुझे पता भी है कि मेरे नाम से प्रोपेगेट हो रही है और मैं उसका कुछ नहीं कर रहा, तो मैं मुजरिम हुआ ना फिर। तो इस्लाम में भी मुसलमानों अगर ये समझते हैं, आज इंजीनियर साहब आगे समझते हैं या गांधी साहब समझते हैं या कोई ये यासिर वाजदी साहब समझते हैं कि इस्लाम में गुलामी की कोई जगह नहीं है और रसूलुल्लाह के दौर में गुलामी नहीं होती थी, तो चलें रसूलुल्लाह के दौर में अगर नहीं होती थी तो रसूलुल्लाह के दौर से लेके ऑटोमन एम्पायर और 20th सेंचुरी तक मुसलमान मुल्कों में गुलामी प्रैक्टिस होती रही। तो अल्लाह ऊपर क्या अल्लाह आंखें बंद करके बैठा हुआ था? अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नहीं पता था कि हमने गुलामी के ऊपर कोई क्लियर लाइन नहीं ली? हम इसे बुरा भी समझते हैं, क्लियर लाइन भी नहीं ली और लोग आगे गुलामी करेंगे। वो सुल्तानों के और मुगलों के दरबारों में जो लौंडियां इतनी ज्यादा उन्होंने रखी होती थी, पूरे पूरे हरम हजार लौंडी से भरे होते थे, क्या वो इस्लाम के मुताबिक गलत था? किस मौलवी का फतवा है आज तक कि जी अकबर के पास इतनी लौंडियां, जहांगीर के पास इतनी लौंडियां, औरंगजेब के पास इतनी लौंडियां, सुल्तान सुलेमान के पास इतनी लौंडियां? किसी एक मौलवी ने भी कभी ये फतवा दिया हो कि हाँ जी जहांगीर के पास लौंडियां, औरंगजेब के पास लौंडियां, अकबर के पास लौंडियां? किसी ने कोई फतवा आज तक दिया किसी मौलवी ने कि लौंडियां नहीं? ठीक है, सारी बातें ये लोग खा पी जाते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये सब के सब यहाँ पे एक बहुत घनौना क्राइम जो इस्लाम के नाम में हुआ है दुनिया में, उसको इंडोर्स करते हैं। और फर्ज करेंगे आज कोई वाकई इस्लामी हुक्मरान आज दोबारा लौंडियां बनाने लग जाए, पाकिस्तान के ऊपर उसकी हुकूमत हो, तो इंजीनियर साहब देखेंगे कितने फतवे देंगे उसके खिलाफ, या तारिक मसूद कितने देगा, तारिक जमील कितने देगा, गांधी साहब कितने देंगे। ये यासिर वाजदी दे सकता है फतवा उसके ऊपर? कोई भी नहीं दे सकता। लोगों ने अगर ये कोई फतवा दें अगले लोगों ने इन्हें दायरा इस्लाम से खारिज कर देना। ये हाल है असल में, समझ गए बात में? गालिब भाई, आपको लगता है कि ये जिस तरह मतलब कुछ अर्सा पहले जब मतलब आईसिस जरा अपने जोर शोर पे थी, तो उन्होंने जब ये वाला काम स्टार्ट किया था, ये मतलब सेक्स स्लेव्स अब कहेंगे, हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन तो उसका नहीं है, लेकिन उन्होंने एग्जैक्टली ये वाली लॉन्ड्री वाला सिस्टम जो स्टार्ट किया था, तो आपके नजर में कोई आया कि जिसने इसको मतलब अपोज किया हो कोई? मेरा ख्याल है कि शियों ने फतवे दिए थे और कुछ लोगों ने फतवे दिए थे, मगर पाकिस्तान में मेरी नज़र में कोई फतवा नहीं है। मेरे ख्याल में शायद कोई इक्का दुक्का फतवा किसी ने आईसिस के खिलाफ दिया हो कि लौंडियां बनाना गलत है, मगर ओवरऑल मौलवियों ने कोई फतवा नहीं दिया था। कोई तारिक जमील ने, तारिक मसूद ने, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने आईसिस की लौंडियां बनाने के ऊपर आज तक कभी कोई उसको गलत नहीं कहा इस्लामी तौर पर, और कभी नहीं बताया कि इस्लाम में ये कैसे गलत है। कभी बात ही नहीं की इन लोगों ने। गांधी साहब ने नहीं की आईसिस की लौंडियों पर बात, हम करते हैं सिर्फ। समझ गए बात? एक इसी के जो हम पहले आपने बात की थी, आपको इसकी रीजन समझ आती है कि ये क्या जेन्युइनली ये समझते हैं कि शायद वो जो हदीसों को जुटा देते हैं ऐसे मतलब विदाउट एनी रीजन, अगेन इनके सही सित्ता में वो चीजें असूल पे पूरी उतरी होती हैं लेकिन फिर भी जुटा देते हैं? क्या ये अगेन डिसीविंग पर्पस होता है या कोई कोई आपको और रीजन की समझ आती है कि क्या? और मेरा बेसिकली पॉइंट ये है कि ये हम जैसे एथियस्ट पे तो चले जो भी बातें करते रहते हैं, लेकिन ये खुद जब ये वाला काम कर रहे हैं, क्या इनको डर नहीं है कोई मुसलमान उठ के इनके ऊपर चढ़ दौड़े? मतलब कोई मतलब फंडामेंटलिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर एक्सट्रीमिस्ट जैसा हमें पता है कि एग्जिस्ट करते हैं, हमने तो कभी नहीं सुना कि कोई मुसलमान उठ के मतलब इस तरह की बात फिर करे कि यार ये क्या कर रहे हैं। ऑब्वियसली गांधी वगैरह के बारे में इस तरह की बातें होती हैं, ये नहीं करते लेकिन हैं ऐसे बातें, ये इसलिए नहीं करते हैं कि ये बस इस्लाम को बचाना चाहते हैं, इस्लाम को गंदा नहीं होने देना चाहते। इनको पता है कि इस्लाम को जब ये लौंडी वाली बात आती है तो इस्लाम को बहुत गंदा और घटिया समझती है वेस्ट की दुनिया और बाकी दुनिया में, इसलिए उसको छुपाना चाहते हैं सिर्फ। ठीक है, ये बातें हैं सारी की सारी। और हाँ, यही बातें हैं। बहुत शुक्रिया मैंने चलें ठीक है, ओके ओके, फिर थैंक यू, बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।